Hello everyone, welcome back to Midslit. Today we are going to analyze the themes of the novel Kantapura written by Raja Rao. So, the theme of Kantapura may be summed up as Gandhi and our village. But the style of narration makes the books more a Gandhi Purana than a piece of mere fiction. So, in the novel, Gandhi is the invisible god, but Murthy is the visible avatar. The reign of the Rodman is Azuric rule and it is resisted by the Devadas, the Satyagrahis. So, the characters sharply divide into two camps. We can divide the characters of the novel into two, the rulers and the Satyagrahis. Rulers means rulers and their supporters also. On the other hand, the Satyagrahis and their sympathizers also. So these are the two camps. So in the novel, there are a lot of themes. So we are going to discuss all those themes. Welcome back to Midslit. Let's begin. Untouchability. Untouchability is one of the important theme in the novel. So the novel Kantapura has a narrow structure. So in the case of the village is also, the village Kantapura has a narrow structure. In this village have people of many castes. They lived peacefully. In this village, upper class people, otherwise they were casted out from that particular. If a person goes to Pariya's house, there is a character Pariya. If a person goes to Pariya's house, he would have to take bath and go Kashi for purification purpose. So there is a clear evidence of casteism and untouchability. So untouchability is one of the important theme of the novel Kantapura written by Raja Rao. Next theme is structure of the village. In the village house were the symbol of status. You can see that in the village house were the symbol of status. There were less government servants in this village. Those who were there got respect. അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് റെസ്പെക്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. നമ്മൾ അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൗഡയെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈഗർ ഓഫ് ദ വില്ലേജ്. So there was the house of postmaster, another character. He lived in two-storied building. Palwari had glass pane windows. Besides these, this village has Pariya's quarter, a potter's, weavers and Shudra quarter and Brahmin quarter, like that. There were only round about 100 houses. The houses are individualized and particularized. ഓരോ വീടും അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെയാണ്, ക്ലാസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, അധികാര കേന്ദ്രത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ തീം, ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ വില്ലേജ്. നെക്സ്റ്റ്, exploitation due to class, another theme. സോ ഈ തീമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു ക്ലാസ്. ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് വാസ് സച്ച് ദാറ്റ് അപ്പർ ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദ ന്യൂ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ. സോ upper class people always exploited the lower class people in the village. The whole description of the working laborers is touching. Remaining hungry of half hungry, poorly and nourished, they had to work
എവ്രി ഡേ വെരി ഹാർഡ്. നമ്മൾ സ്കെഫിങ്ടൺ കോഫി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഓണറായിട്ടുള്ള ഹണ്ടർ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹണ്ടർ സാഹിബ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അവർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജോലി ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി മടി കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു വിപ്പ് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് അവരെ എപ്പോഴും മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. സോ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത്? അപ്പർ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലോവർ ക്ലാസ് ആളുകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. Another important theme, superstition among people. Superstition. I told you, Murthy have tried to eradicate the superstitions among people of the village Kandapura. In this village people, those people are very much religious minded. They lack education and they believed in superstitions. People accepted Hinduism. When a policeman, Badegan, comes to the village for their welfare, it was very difficult for him to get a room to live there. Their lives were surrounded of many superstitions. അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു? ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നടത്തുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ഫോളോവറായിട്ടുള്ള ഈ നോവലിലെ ക്യാരക്ടർ മൂർത്തിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ നോവലിലെ ഒരുവിധം ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഈ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷന് അടിമകളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ആ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഒഴിവാക്കി അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ മൂർത്തി എന്ന ക്യാരക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുവഴി അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോട്ട് നയിക്കാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം, കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ്. നമ്മൾ ഈ തീമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദ സ്മോൾ വില്ലേജ് symbolically depicts the country's condition during the time of freedom struggle. People of all castes unanimously united themselves to fight against the country's enemy for the country's freedom. So the educated people were influenced by Gandhi and became his followers. They cast away the social norms of caste. സോ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പറയാനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ കാസ്റ്റിനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. ബട്ട് ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് അംബേദ്കർ, അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാസ്റ്റിസത്തിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചത്. സോ ടു അപ്രൂവ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം he converted into Buddhism. He believed we cannot break the bondage of caste system, but we can easily break the bondage of Hinduism. അതുവഴി അങ്ങനെ ബോണ്ടേജ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശ്വസിച്ചു. അംബേദ്കറുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ അതിന് അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നോവലിൽ രാജാറാവു പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആകുക വഴി അവർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഗാന്ധി അവരെ ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം,
അതിനർത്ഥം അവർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി പുറത്ത് കടന്നു എന്നല്ല. അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അവർ വീണ്ടും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതൊരു തീം തന്നെയാണ് നോവലിൽ. കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോവലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും സോ നെക്സ്റ്റ് തീം, ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. So there are wealthy people and poor people lived in the village, but wealthy people ruled the village. Bhatta, a character, one of the important character in the novel, Bhatta, who came in village with nothing and became prosperous. He did not want others to marry second time, but he himself married teenage girl. He got dowry too. When Murthy goes to Pariya's house for some work, people started backbiting and the news reached his mother. His mother, old Narsamma, worries a lot. She tells her son not to break social norms. So, ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പാവപ്പെട്ട മൂർത്തി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നു സോഷ്യൽ നോംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂർത്തിക്ക്. പക്ഷേ വില്ലേജിലോട്ട് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനായ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന ഭട്ട എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ, രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിന് പകരം ഒരു ടീനേജ് ഗേളിനെയാണ് അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവിടെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പണമുള്ളവന്, ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ടവന് എന്തും ആവാം, പാവപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ സോഷ്യൽ നോംസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ആണിയടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്ലാസ് discrimination is one of the important theme of the novel. And next and final theme of the novel, society and discrimination. When Murthy visited Pariya's family, he was well treated, but villagers started speaking about him. He was supposed to be outcast. Outcast എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന മനുസ്മൃതി പ്രകാരമുള്ള 4 കാസ്റ്റ്, ബ്രാഹ്മിൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഈ 4 കാസ്റ്റിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഔട്ട്കാസ്റ്റ്, ദളിത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത്തരത്തിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പരിയ ഫാമിലിയിൽ മൂർത്തി അർഹിക്കുന്നില്ല. മേ ബി അദ്ദേഹം ഒരു ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. People, especially Orthodox women, were against Murthy because they considered he is an outcast. So, Rajarau's Kantapura has reconstruction of his own village, Harihalli or Hariharaputra. Kantapura is the miniature of India during the time of 1930s. 1930കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ നോവലിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ 1999, 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജബ്ബാർ പട്ടേൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ എന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കന്തപുര എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക്, ഞാൻ ഇതിലെ പ്ലോട്ടും അതിലെ പ്ലോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുകയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ സഹായിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ സമയമുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ സിനിമ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഈ സിനിമ
അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൽ അംബേദ്കറുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അംബേദ്കറെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ 1930s 1940s ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ക്ലിയർ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടും, അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സിനിമയൊന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ തീമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.